ओम शांति। 12 फरवरी 2026। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, वर्तमान कयामत अर्थात विनाशर समय। रावण समस्तंकु कबर भितरे बंदी करि देइछे। बाबा आसिछन्ति अमृत वर्षा करी साथिरे नै जिबा पई। बाबा कहउछन्ति, मीठे बच्चे, वर्तमान कयामत अर्थात विनाशर समय। रावण समस्तंकु कबर भितरे बंदी करि देइछि। बाबा आसिछन्ति अमृत वर्षा करी साथिरे नै जिबा पई। आजिर प्रश्न, शिव बाबांकु भोला भंडारी मध्य कुहा जाउछि काहेकि? कारण शिव भोलानाथ जेतेबेले आसुछन्ति सेतेबेले गणिका अर्थात वेश्या, अहल्या, कुब्जा मानंकर मध्य कल्याण करी सेमानंकु विश्वर मालिक करि देउछन्ति। पतित दुनिया एवं पतित शरीर रे ही आसुछन्ति, तेणु भोला हेलेना। भोला बाबांकर निर्देश हेला, मीठे बच्चे एबे अमृत पान कर, विकार रूपी विष को त्याग कर। गीत, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। रूहानी पिला माने गीत सुनिले अर्थात आत्मा एही शरीरर कान रूपी कर्मेन्द्रिय द्वारा गीत सुनिला। दूर देशर पथिक शिव बाबा एठाकु आसिछन्ति। तुमे माने मध्य पथिक अटना। जे भी मनुष्य आत्मा माने अछन्ति से माने सबु पथिक अटन्ति। आत्मा मानंकर कौनसी घर नाही। आत्मा तो निराकार। निराकारी आत्मा माने निराकारी दुनियार बासिंदा अटन्ति। ताकु कुहा जाउछि निराकारी आत्मा मानंकर घर। देश बा लोक, एहाकु जीव आत्मा मानंकर देश कुहा जाए। ताहा हेउछि आत्मा मानंकर देश। आत्मा माने जेतेबेले एठाकु आसी शरीर रे प्रवेश करुछन्ति सेतेबेले निराकाररु साकार हेउछन्ति। एपरि नुहे कि आत्मार कौनसी रूप नाही। रूप मध्य अछि त नाम मध्य अछि। एते छोट आत्मा एही शरीर द्वारा केते पाठ करुछि। प्रति आत्मारे अभिनय करिबार रेकर्ड भरी होई रहिछि। थरे रेकर्ड भरी होई गला परे जेते थर भी चलाओ ताहा ही चालिबो। सेहीपरि आत्मा मध्य एही शरीर भितरे रेकर्ड अटे, जेउथिरे 84 जन्मर पाठ भरी होई रहिछि। बाबा जेपरि निराकार सेहीपरि आत्मा मध्य निराकार अटे। केउ केउ शास्त्र रे लिखि देइछन्ति जे आत्मा नाम रूपरु नियारा, परंतु वास्तव रे नाम रूपरु नियारा कौनसी वस्तु नाही। आकाश मध्य पोलार, नाम तो रहिछि ना आकाश। सृष्टि रे एभली किछि जिनिस नाही जाहार नाम न थिबो। मनुष्य माने कहउछन्ति परम पिता परमात्मा। वास्तव रे सेही दूरदेश रे तो सबु आत्मा माने रहिथान्ति। एहा साकार देश अटे। एथिरे मध्य दुईटी राज्य चाले, राम राज्य एवं रावण राज्य। अधा कल्प राम राज्य, अधा कल्प रावण राज्य। बाबा केबे हेले पिलामानंक पई दुखर राज्य स्थापन करिबे नाही। मनुष्य माने कहउछन्ति ईश्वर सुख दियंती त दुख भी दियंती। बाबा बुझाउछन्ति मु पिलामानंकु केबे भी दुख दिए नाही। मोर नाम ही हेला दुख हर्ता सुख करता। ए सबु हेला मनुष्य मानंकर भूल धारणा। ईश्वर केबे भी काहाकु दुख देबे नाही। वर्तमान हेउछि दुख धाम। अधाकल्प रावण राज्य रे केवल दुख ही दुख मिले, तिले मात्र सुख मिले नाही। सुख धाम रे पुणे दुख रहिब नाही। बाबा एबे स्वर्गर रचना करुछन्ति। एबे तुमे माने संगम जुग रे अछ। एहाकु नुआ दुनिया तो केही भी कहिबे नाही। नुआ दुनियार नाम हेला सत्यजुग। ताहा पुणी पुरुणा हेले ताकु कलिजुग कुहा जाए। नुआ जिनिस भल एवं पुरुणा जिनिस खराब देखा जाई थाए, तेणु पुरुणा जिनिस को फोपाड़ी दिया जाई थाए। एबे मनुष्य माने विष को ही सुख बोली भाबुछन्ति। गायन मध्य रहिछि अमृत छाड़ी विष काहेकि खाइल। आहुरी मध्य कहिथान्ति तेरे भाने सर्व का भला, अर्थात तुमर कल्याण रे समस्तंकर कल्याण निहित। तुमे आसी जाहा करिब सेथिरे भल ही हेब।
ନଚେତ୍ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେବଳ ଖରାପ କାମ ହିଁ କରିବେ। ଏବେ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ନାନକ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି କେବେ ଆସିବେ? ତେବେ ସେମାନେ କହିବେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ତ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଗଲା, ପୁଣି ଆସିବେ କିପରି? କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହିବ ଆଜିଠାରୁ 4500 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଗୁରୁ ନାନକ ଆସିବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଏବଂ ଭୂଗୋଳ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିନାଶର ସମୟ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରିକି ମୃତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଯେପରି ଲିଭି ଯାଇଛି। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କାମଚିତା ଉପରେ ବସି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅମୃତ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜାଗ୍ରତ କରି ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ମାୟା ରାବଣ କାମଚିତାରେ ବସାଇ କବର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଆଉଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଠି ଜ୍ଞାନର ଅମୃତ ଏବଂ କେଉଁଠି ପାଣି? ଶିଖମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ଦିନରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପୋଖରୀକୁ ସଫା କରିଥାନ୍ତି, ମାଟି ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନାମ ରଖାଯାଇଛି ଅମୃତସର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତର ପୋଖରୀ। ଗୁରୁ ନାନକ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା କରି କହିଛନ୍ତି, ଏକ ଓଁକାର ସତନାମ। ସେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଅଟେ ନା? ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଅମର କଥା, ତିଜିରିର କଥା କୁହାଯାଏ। ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ସିଏ ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ରୁହନ୍ତି, ସେଠାରେ ପୁଣି କେଉଁ କଥା ଶୁଣାଇଲେ? ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇ ଅମର ଲୋକକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରୁ ଅମର ଲୋକକୁ ନେଇଯାଉଛି। ବାକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ପାର୍ବତୀ କେଉଁ ଦୋଷ କରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇବେ? ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ତ ଅନେକ କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ସତ୍ୟ କଥା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ କେତେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଥିବ, ତାପରେ କେହି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହୋଇଛନ୍ତି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ହିଁ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ, ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ଏବଂ ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛୁ। ଏହା ହିଁ ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା, ତିଜିରିର କଥା। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ହିଁ ଗୁଲଗୁଲ ଥିଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ପରେ ତୁମେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି, ଆପେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ଆପେ ହିଁ ପୂଜାରୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସର୍ବଦା ପୂଜ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସି ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୂଜ୍ୟ ପାବନ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାରୀ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ। ଏହି ଶବ୍ଦ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଟେ। ସବୁ ସୀତାମାନେ କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାମ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପାବନ କର। ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି, ହେ ରାମ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣାଇ ସାରିବା ପରେ କହୁଥିଲେ, ହେ ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଗୀତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ନିଅ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। ଗୀତାର ଭଗବାନ ହେଲେ ଶିବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଚାର, ଗୀତାର ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭଗବାନ ନିରାକାରଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ନା ସାକାରଙ୍କୁ? ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ହେଲେ ସାକାର, ଶିବ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଏହି ଶରୀରର ଲୋନ ନେଉଛନ୍ତି, ବାକି ସିଏ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅଛି। ବାବା ଆସି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ମହିମା ହେଲା ପତିତ ପାବନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା, ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା, ସୁଖ କର୍ତ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଏ କଥା ତ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଠାରେ ଥାଏ?
ଏଠାରେ କେହି ବି ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁଖ ପରଜନ୍ମରେ ମିଳିବ। ବାସ୍ତବରେ ସୁଖ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ କାହାଠାରୁ ଲିବରେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ରାବଣର ଦୁଃଖରୁ। ଏହା ତ ଦୁଃଖଧାମ ଅଟେ ନା। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଶରୀର ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ସାଥିରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ପତି ରୂପରେ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବେ, ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପତ୍ନୀମାନେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ପ୍ରିୟତମ ପତି। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପବିତ୍ର କରି ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି କେହି ବିବାହ କରି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଆଗରେ ସ୍ୱାମୀ ରୁହନ୍ତି, ପଛରେ ପତ୍ନୀ ଥାଏ, ତାପରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି। ତୁମର ମାଳା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିପରି ରହୁଛି। ମାଳାର ଉପରେ ଶିବ ବାବା ଫୁଲ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବେ, ତାପରେ ଯୁଗଳଦାନା ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ, ତାପରେ ତୁମେମାନେ ଯିଏକି ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେଉଛ। ତେବେ ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାଳାର ଦାନା ହେଉଛ। ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମାଳା କ'ଣ ଜିନିଷ। କେବଳ ମାଳା ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। 16,108ର ମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କେହି କେଉଁଆଡ଼ୁ ଆଉ କେହି ଆଉ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ବାବା ବମ୍ବେରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ମାଳା ଗଡ଼ାଉଥିଲେ, ରାମ ରାମ ଜପ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଫୁଲ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା। ସେହି ଫୁଲକୁ ହିଁ ରାମ ରାମ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସାରା ମାଳାକୁ ଧରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପାଦ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ମାଳା ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବ ତୁମେ କାହାର ମାଳା ଗଡ଼ାଉଛ, ତାଙ୍କୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଗଡ଼ାଉଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏବେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ଭିକାରୀ ଥିଲ, ଏବେ ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହେଉଛ। ଭାରତ ରାଜକୁମାର ଭଳି ଥିଲା, ଏବେ ଭିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ରାଜକୁମାର ହେଉଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ପୁଣି ରାଜକୁମାର ହେଉଛ। ଗୋଟିଏ ରାଜକୁମାର କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରିନ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ହେଉଛ। ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରିନ୍ସ ଅଟନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କର ହିଁ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଏ କଥା କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଭଗବାନ ବାଚ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଗଡ୍ ଫାଦରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛ, ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ। ଏହା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାଖଣ୍ଡ। ବାବା ତ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ନା। ମିଥ୍ୟାଖଣ୍ଡ ରାବଣ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ରାବଣର ରୂପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ରାବଣ କିଏ। ଯାହାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାରୁଛନ୍ତି ସିଏ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ 5 ବିକାର ସ୍ତ୍ରୀର, 5 ବିକାର ପୁରୁଷର। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ରାବଣ। ତାକୁ ମାରନ୍ତି। ରାବଣକୁ ମାରି ତାର ଲଙ୍କାରୁ ସୁନା ମଧ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଏହା ହେଲା କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ବମ୍ବେରେ ବବୁଲନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବାବା ଆସି କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କାମ ବିକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଗାର୍ଡନ ଅଫ୍ ଆଲ୍ଲାହ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଗିଚା କୁହାଯାଏ। ସେହି ଫୁଲମାନେ ହିଁ କଣ୍ଟା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହୁଅନ୍ତି।
ଏବେ ତୁମେମାନେ 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଶେଷରେ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ। ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଦଶହରା ମଧ୍ୟ ହେବ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ତୁମେମାନେ ଲଙ୍କାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁନାର ମହଲ ମିଳିଯିବ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବାବା ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶିବ ଭୋଳା ଭଣ୍ଡାରୀ କୁହାଯାଏ। ଗଣିକା, ଅହଲ୍ୟା, କୁବ୍ଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଭୋଳା ଅଟନ୍ତି। ପତିତ ଦୁନିଆ ପତିତ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାକି ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବାକି ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସେ ବିଷପାନ କରିବା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏବେ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଏହି ବିକାର ତୁମକୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖୀ କରିଦେଉଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବିଷପାନ କରିବା ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଅମୃତ ପିଆଇ ଅମର କରୁଛି, ତଥାପି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉନାହଁ। ବିଷ ବିନା ସିଗାରେଟ୍, ମଦ ବିନା ରହିପାରୁନାହଁ। ବିଷ ବିନା ସିଗାରେଟ୍ ବିନା ମଦ ବିନା ରହିପାରୁନାହଁ। ମୁଁ ବେହଦର ବାବା ତୁମକୁ କହୁଛି, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାବନ ହେବ ତେବେ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିଦେବି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ଓ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବା ଏହା ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ ଅଟେ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସୁଖଧାମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସବୁ ଧର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ପୁନଃ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅକାଳ ମୂରତ କହନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳ, କାଳର କାଳ। ସେହି କାଳ ତ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମହାକାଳ କହନ୍ତି। ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜେ ଅମୃତ ପାନ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଅ। ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗଳାର ମାଳାର ଦାନ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ପୁରା ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜର ଅଲୌକିକ ଆତ୍ମିକ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭବ। ଯେପରି କୌଣସି ବି ଆକର୍ଷଣ ବସ୍ତୁ ଆଖପାଖବାଲାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ତା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଅଲୌକିକ ଏବଂ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଅଲୌକିକ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ପଣିଆର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନେ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନିଜର ପ୍ରକାଶ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ସ୍ୱମାନର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହିବ, ତେବେ ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଆଦେଶକୁ ମାନି ଚାଲିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ସହିତ ଏବେ ସ୍ନେହୀ ମଧ୍ୟ ହୁଅ, କାରଣ ସ୍ୱର ସେବା ବିଶ୍ୱ ସେବାର ଆଧାର ଅଟେ। ତେଣୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ 2ଟି ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖିଥାଅ,
ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋତେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକତାର ବାତାବରଣ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗୀ ହେବେ। ତୋର ମୋରର ମାନ ସାନ ପାଇବାର, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ଭାବନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।